Now, class 6 fair play is a story between about two friends, and they were very good friends, but ultimately, due to some reason, there was misunderstanding, and their relationship broke. Let us see what happened. Pay attention. Fair play. Now here the meaning of fair means बांग्ला जेटा बोले न्याय, हिंदी में भी न्याय ही बोलते हैं, न्याय এটা न्याय अन्याय है ना, हिंदी बोलते हैं न्याय अन्याय. প্লে মিন্স প্লে অনেক কিছু বলা হয়, খেলাকে বলা হয়, কিন্তু এখানে খেলা নয়, প্লে এখানে নাটক. Now Jumman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. So two persons are here, Jumman Sheikh আর একটা আলগু চৌধুরী. খুব ভালো বন্ধু ছিল, এত ভালো ছিল যদি কেউ কাজে বাইরে অন্য গ্রামে বা কোথাও যেত, যে একজন থাকতো, जो रह जाता था, ও তাদের ফ্যামিলিকে দেখাশোনা করত. এবং both were greatly respected in the village. गांव वाले काफी रेस्पेक्ट सम्मान করত ওদের, because of their good relationship and friendship and their love, ভালোবাসা দেখে. Jumman had an old aunt who had some property. এবার জুম্মানে একটা ওল্ড মানে বুড়ো কাকিমা ছিল, বলতে পারি আন্ট, কাকিমা কি বেশি বলি, তার কিছু প্রপার্টি মানে সম্পত্তি, জায়দাদ. This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. তো এই যে প্রপার্টিটা ছিল, সম্পত্তিটা ছিল, এই কাকে ট্রান্সফার করলো? জুম্মানকে. আন্ডারস্ট্যান্ডিং মিন্স কি বোঝাবুঝি হলো ভাই, শর্ত নয়, মানে একটা বোঝাবুঝি, ঠিক আছে আমি তোকে দিচ্ছি, আমি তোর সঙ্গে থাকবো, এবং তুই আমাকে একটু দেখাশোনা করবি. এই সোচকার, এই ভাবনা চিন্তা করে, that old aunt gave all his property, her property to Jumman. The arrangement worked well for a couple of years. कुछ साल, কিছু বছর বেশ ভালোভাবেই চলল. Then the situation changed. তারপর একটু অবস্থাটা পাল্টাতে থাকে. Jumman and his family were tired of the old relative. জুম্মান আর তার পরিবার তার এই যে ওল্ড রিলেটিভ মানে এই যে আন্টটা ছিল, তার থেকে একটু টায়ার্ড হয়ে গেছিল, মিন্স বিরক্ত হয়ে যাচ্ছিল, পরেশান হয়ে যা রে থে. Jumman became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. तो जुम्मन भी उतना ही अलग हो गया, जुम्मन অতটাই আলাদা হয়ে গেল যতটা তার বউ. जितना उसकी बीवी अलग हो गई, काफी बदल गई, जितना कि जुम्मन भी उतना हो गया, দুজনাই অনেকটা পাল্টে গেছে. इतना कि এতটা कि we know that old people eat very less, বয়স্ক লোকেরা অল্পই খায়. এতটা আলাদা হয়ে গেছে কি যে অল্প যে খাবারটা খেত তার আন্ট, সেটাও উপরে তারা গ্রাজড মানে হচ্ছে কুইকাই করতো. লেখা আছে না, গেভ আনউইলিংলি, ফেল্ট অ্যাংরি, আনহ্যাপি, কি খাবে, এই সারাদিন খাবে, এই খাবে, ও খাবে, মিন্স রাগ দেখাতো এই ধরনের. She swallowed these insults along with her food for a few months. তো এই যে অপমান, ये जो इंसल्ट है, বলতে না অপমানে ঘুঁট বা বেজ্জতিকে যে ঘুঁট হ্যাঁ, মানে এটা সহ্য করতে থাকলো কিছু মাস ধরে, कुछ महीने तक ये सहन करती रही. But patience has its limits. কিন্তু ধৈর্যের একটা সীমা আছে, ধৈর্য কি এক সীমা है. One day she spoke to Jumman.
একদিন জুম্মানের সঙ্গে কথা বললো, মাই সন, বেটা, ইট ইজ নাও অবভিয়াস দ্যাট আই এম নট ওয়ান্টেড इन योर हाउस। কি বলছে, এটা স্বাভাবিক, ऐसा लग ही रहा है, पूरा साफ है कि भाई आप लोग मुझको नहीं चाहते हो, তোমরা আমাকে চাইছো না এই বাড়িতে। কাইন্ডলি গিভ মি আ মান্থলি অ্যালায়েন্স সো দ্যাট আই ক্যান সেট আপ আ সেপারেট কিচেন। তা কাইন্ডলি আমাকে সেপারেট অ্যালায়েন্স মিনস সাম মানি, ভাত্তা इसको বলি, মাসে মাসে কিছু একটা টাকা আমাকে দাও, যেটাতে আমার সেপারেট কিচেন মিনস अपना अलग से রান্না বান্না খানা বানা बना सकूं। My wife knows best how to run the house। तो जुम्मन की बोल से আমার বউ জানে কিভাবে ঘর চালাতে হয়, मेरी बीवी जानती है कैसे घर चलाते हैं। बी पेशेंट, ধৈর্য রাখো, ধৈর্য রাখো, सेड जुम्मन शेमलेसली, निर्लज्ज भावे बेशरम की तरह बोला, भाई धैर्य रखो। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। এটাতে তার আন্ট আরো রেগে গেল, আরো ফয়সলা করলো যে গ্রামে পঞ্চায়েতের কাছে কেসটা নিয়ে যাবে। ফর মেনি ডেজ দ্য ওল্ড লেডি ওয়াজ সিন টকিং টু দ্য ভিলেজার্স। এটা নিয়ে যেতে হবে, কিছু নয়, খালি। For many days the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support। অনেক দিন পর্যন্ত দেখা গেল যে ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলছে, হ্যাঁ, শেয়ার করছে ফিলিংস, দেখো আমাকে দেখছে না জুম্মান, এরকম করে ডিসকাস করছে তাদের উনকা সাপোর্ট পানে के लिए। সিকিং देयर সাপোর্ট মিন্স তাদের সাপোর্ট পাওয়ার জন্য তাদের সঙ্গে আলোচনা করছে, বলছে। সাম সিম্পাথাইজ উইথ হার, तो কিছুটা সিম্পাথাইজ মানে हो হ্যাঁ ये तो बहुत दुख की बात है, ये तो খুব খারাপ হয়েছে, মানে এরকম করে বলছে। আদার্স লাফড অ্যাট হার, কিছুটা ভাই হাসতো, কি তুমি বুড়ো হয়ে গেছো, বয়স হতে কি ঝামেলা করতে যাচ্ছ, লাইক দ্যাট। অ্যান্ড আ ফিউ আদার্স অ্যাডভাইজড হার টু মেক ইট আপ উইথ হার নেফিউ অ্যান্ড হিজ ওয়াইফ। আর কিছুটা বললো ভাই মেক ইট আপ, মেক ইট আপ মানে কথাবার্তা বলে একটু অ্যাডজাস্ট করে নাও, ব্যাপারটা মিটিয়ে নাও। অ্যাট লাস্ট শি কেম টু আলগু চৌধুরী অ্যান্ড স্পোক টু হিম। লাস্টে তার বন্ধু জুম্মানস ফ্রেন্ড আলগু চৌধুরীর কাছে এলো এবং তার সঙ্গে কথা বলল। You know, Chachi, Jumman is my best friend. How can I go against him? তো কি বলছে, ওই চাচি তুই জানো আমার বেস্ট বন্ধু, আমি কি করে তার বিরুদ্ধে যাব, कैसे मैं उसके अगेंस्ट में जाऊं, तार विरुद्ध की कब जाबो। Algu said, but is it right, my son, to keep mum and not say what you consider just and fair? তা কি বলছে চাচিটা, ये क्या ठीक है, এটা কি ঠিক হবে যে তুমি মাম মানে মুখ বন্ধ করে, তুমি মুখটা বন্ধ করে থাকো আর তুমি কিছুই বলো না, যেটা তুমি দেখছো জি হ্যাঁ এটা ইউ কনসিডার, মানে এটা ঠিক নয়, জাস্ট অ্যান্ড ফেয়ার মানে ঠিক, কিন্তু যেটা ঠিক নয় আর তুমি দেখছো তাও তুমি চুপ থাকছো, এটা কি ঠিক? প্লিডেড দ্য ওল্ড লেডি, প্লিডেড মিনস রিকোয়েস্ট করলো আলগুকে, কাম টু দ্য পঞ্চায়েত অ্যান্ড স্পিক দ্য ট্রুথ, শি সেড। চাচি বললো, কাকে বলছে, আলগুকে, তুমি একটু পঞ্চায়েতে এসে সত্যি কথাটা একটু বলো, মানে ওকে সাক্ষী রাখতে চাইছে, सबूत মানে गवाही जिसको बोलते हैं, वो बोलुक। আলগু ডিডন্ট রিপ্লাই বাট হার ওয়ার্ডস কিপ রিঙ্গিং ইন হিজ ইয়ার্স। তা আলগু সেই সময় কিছু উত্তর দিল না, কিন্তু কথাগুলো, চাচির কথাগুলো তার কানে সবসময় মানে বারবার মনে, এটা মানে বাজছিল তো না, মানে বারবার মনে পড়ছিল, এটা মানে হচ্ছে उसकी जो बातें हैं चाची को बार बार मन में आ रही थी, বারবার মাথায় আসছিল যে না যেটা ভুল হচ্ছে, অন্যায় হচ্ছে, সে চুপ থাকলে হবে, চাচি তো বয়স্ক লোক। আজকে এতটাই রাখবো, পার্ট 2টা আমরা কালকে কন্টিনিউ করছি। পার্ট 1টা ভালো করে পড়ে আসবে, রিডিং স্পেলিং, আর পার্ট 2টাও একটু রিডিং স্পেলিং দেখে আসবে। ক্লিয়ার?